ਨਾਜ਼ਰੀਨ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਰਨਸ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 253 ਰਨਸ ਬਣਾਏ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਦੋਂ 9 ਰਨਸ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 120-130 ਰਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਉਹ ਬੱਲਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 89 ਰਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 7 छक्के शामिल ने। तो शिवम दुबे ने भी उन्होंने साथ निभाया तो 43 रन जोड़े ने। जे असी इंग्लिश बॉलर्स की गल करिए, जोफ्रा आर्चर को उम्मीद सी कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, गुड लेंथ अपनी हमेशा वो ख्याल रखते हैं, लेकिन वो भी बड़े महंगे पे तो उन्होंने 4 ओवरों में 61 रन पे सिर्फ एक विकेट उन्होंने अपनी नाम की। तो असी नाल सैम करन की गल करिए, उन्होंने 53 रन पाए, उन्होंने कोई विकेट नहीं हासिल की। जो असी हुण इंग्लिश बैटर्स की गल करिए, जोस बटलर ने थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाई, लेकिन फिर फिल साल्ट ने इवें दी शॉट खेडी कि वो सारा मोमेंटम एक सीगा वो टुट गया। इस दे इलावा असी गल करिए जैकब बैथल की, शाबाश ते बल्ले इस नौजवान जिस अंदाज नाल इहने खेडिया है। 105 रन की शानदार इनिंग्स इन्होंने जोड़ी जिंदे विच 7 छक्के शामिल ने। तो कमाल की इनिंग्स सीगी। यह लगता पे सी इंग्लिश टीम किते ना किते मैच जित जाएगी, लेकिन आखिरकार रिजल्ट भारत के हक में रहा। इहदे ते गल करांगे, साडे नाल मौजूद ने मोहम्मद यासिर साहब वध जी आए नूं। पहलां तो यह दसो, लगता पिया सी कि इंग्लिश टीम किते ना किते ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੁਮਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बहुत शुक्रिया मुफाज। वैनखेड़े की वैसे भी एक रवायत है कि इतने हाई स्कोरिंग जोड़े ना मुकाबले होंगे। 253 इंडियन टीम ने जोड़ा बोर्ड के उत्ते लगाया, वो सब तो वड्डी जी वारी है संजू सैमसन की। लास्ट मुकाबले भी उन्हें 80+ स्कोर किया, और इस मुकाबले भी जो अभिषेक शर्मा जो कि एक स्लॉगर जिन्होंने कहा जा सकता है चलाता है, अगर लग जाए तो फायदा है टीम का, अगर ना लगे तो फिर उस तो बाद ईशान किशन भी उस टाइप का एक प्लेयर है। ईशान किशन के 40 वो नाल जोड़ा संजू सैमसन की वारी सी, और संजू सैमसन की जिन्नी भी तारीफ की जाए घट है। संजू सैमसन ने देखो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलियां, ग्राउंड के उत्ते भी शॉट्स खेलियां, गुड लेंथ के उत्ते जी बॉलिंग सी उन्होंने भी जो बाउंड्री लाइन तो बाहर भेजा, और जी पार्टनरशिप सी दोनों की इन्हें एक बेस फ्राहम कर दी जितों लगना शुरू हो गया सी कि इंडिया जो ना अज 230-240 करेगा। और मैनू लग रहा सी अगर 230 के उत्ते रोक लवे अगर इंग्लैंड की टीम तो यह मैच बन सकता है, क्योंकि छोटी बाउंड्रियां ने, पिच बहुत ही अच्छी सी बैटिंग वास्ते, और रात को ड्यू का फैक्टर भी जोड़ा ना इन एक्शन आ सकता सी। लेकिन जिस तरह फिर उस तो बाद संजू की वारी तो बाद आखिर दे विच जिस तरह शिवम दुबे नूं जिस तरह उपर भेजा गया, उन्हें भी एक अच्छा कैम्यू खेलिया। उस तो बाद हार्दिक पांड्या इस वक्त अगर तुसीं देखो T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, वन ऑफ द बेस्ट अगर कोई ऑलराउंडर है। ऑल दो कैच जरूर छुटिया, उत्ते संजू सैमसन का भी कैच छुटिया, बड़ा क्रूशल कैच सी, बड़ा ही आसान कैच सी, रेगूलेशन कैच सी। अगर वो कैच फड़ लेता जाता, जिस तरह असीं कहंदे कैचेस विन मैचेस, तो इस मैच का नक्शा बदल सकता सी, क्योंकि संजू सैमसन के अलावा जिस तरह सूर्या कुमार यादव खेडिया है, सूर्या कुमार यादव ने स्लॉग स्वीप के उत्ते एक छक्का मारिया, उस तो बाद वो अपने आप को यॉक कर बैठे और आउट हो गए। तो मिडल ऑर्डर के विच कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं सी संजू सैमसन तो अलावा कि जिहड़ा कि बैट थ्रू करदा। तुसीं इंग्लैंड की वारी भी देखो, उहदे विच भी जैकब बैथल की जिहड़ी वारी सी उन्हें बैट थ्रू किया, मतलब एक एंड जिहड़ा ना संभाली रखिया, जिस वजह तो इंग्लैंड की टीम जिहड़ी ने चेज के कोल पहुंची 253 दे। अगर संजू सैमसन की उत्ते विकेट जल्दी मिल जाती तो यह जिहड़ा स्कोर 253 सी, 210-200 के उत्ते भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता सी, और मैच का नक्शा जिहड़ा ना बदलिया जा सकता सी। फिर इंग्लैंड की बॉलिंग जिहड़ी है वो भी मैनूं जिहड़ा ना उहदी सेंस समझ नहीं आई। ये IPL खेडते रहंदे ने, जोफ्रा आर्चर हो जाए, सैम करन, जेमी ओवरटन, स्पिनर्स का देखो ये वैन्यू नहीं सी। जिस तरह स्पिनर्स नूं मार पई इत्थे, वरुण चक्रवर्ती नूं भी जिहड़ा ना 64 स्कोर पिया। तो इस मैच दे विच जिहड़ी फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग सी उहदी जिहड़ी मैनूं लगदा है कि लाइन ऑफ लेंथ जिहड़ी सी ना वो अकॉर्डिंग टू पिच नहीं सी। गुड एरियाज दे विच देखो अच्छियां शॉटां लग रही सी, तो इत्थे यॉर्कर दे उत्ते जाना चाहिए सी, ना जोफ्रा आर्चर ना जेमी ओवरटन। उस तो बाद सैम करन की थोड़ी जी बॉलिंग तुसीं कह सकते हो कि विकेट टू विकेट या अगे बॉल करने की उन्हें कोशिश की। अदर दैन दैट इंग्लैंड के जिहड़े स्पिनर सी या फास्ट बॉलर सी उन्हां को इस पिच के उत्ते जिहड़ा मैथड सी बॉलिंग करने का वो जिहड़ा ना शॉर्ट सी। एक बार जो 253 बोर्ड के उत्ते लग जाता है तो फिर साइकोलॉजिकली भी जिहड़ी ना एक टीम काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रैशर आ जाती है कि 253 चाहे छोटियां बाउंड्रियां हैं तो फिर तुहानूं जिहड़ा ना बहुत ही अच्छा खेलना पैंदा है, और थ्रू आउट ही अच्छा खेलना पैंदा है। शुरू के ही देखो जिस तरह बुमराह ते अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग की, अगली विकटां हासिल कीतियां। फिर अक्षर पटेल का जिहड़ा कैच सी, जिस तरह उन्होंने विल
ਜੈਕਸ ਦਾ ਕੈਚ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੈਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਿਆ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਚ ਛੁੱਟਿਆ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੈਕਬ ਬਿਥਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਵਾਰੀ ਖੇਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਟਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਦੇ ਕੈਚ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇਮੀ ਓਵਰਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਜੇਮੀ ਓਵਰਟਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਵਿਕਟ ਹੈ। ਸੈਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਥਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੁੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ 2 ਅਹਿਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਵਿਕਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਗਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਓ ਖੇਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਦੁਬੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਹੈ, ਕੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 250 ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੈਨਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ, ਫਲੈਟ ਟਰੈਕ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਉਹ 250 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਰਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਦੀ ਥੱਲੋਂ ਬੈਟਿੰਗ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੰਗਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਨ ਐਲਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਮ ਸਾਈਫਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਖਰੀ 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 63 ਸਕੋਰ ਇਹਦੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਨਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, 2 ਸਾਈਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਕੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 45 ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ 2024 ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ T20 ਦਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਨਾ ਬਾਲ ਹੀ ਸੀ 30 ਬਾਲਾਂ 'ਚ 30, ਔਰ ਉਹ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। 8.8 ਦੇ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ। 18ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਬ ਬਿਥਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਟੀਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿਥਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ, ਫਿਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਓ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਾ ਸਜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਗਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਟਿਮ ਸਾਈਫਰਟ ਤੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੈਕਬ ਬਿਥਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਦਾ ਕੈਚ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ ਆਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਟਨ ਨੇ, ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਥਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਥਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਥਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੰਗੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰਨਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 250 ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।